ਨਾਇਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। जिस तरीके दे नाल अज माहौल बनाया गया, मीडिया की आवाज़ में दबिया गया कि कोई भी मनुखता की जी आवाज़ है उन्होंने बुलंद ना कर सके। पिछले 9 दशकों तो 90 सालों तो लगातार जिहड़ा फिलिस्तीन है अपनी जमीन की बचाने की लड़ाई जिहड़ा है लड़ रहा है लगातार। मैं ये समझदा है कि इजराइल एक जिहड़ा आतंकवादी मुल्क है, जिहड़ा आतंकवाद नूं बढ़ावा दिंदा है, सारी दुनिया जानदी है। फिलिस्तीन अपनी जमीन नूं बचाउण दी लड़ाई जिहड़ी इजराइल दे खिलाफ लड़ रहा लगातार, ते इहदे विच काफ़ी जिहड़ियां जानां जा रहीआं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮਾਸ ਦੀ? इंसानियत का कतल चाहे इजराइल च होया, चाहे हमास च होया, चाहे फिलिस्तीन दे विच हो रहा, आखिरकार जिहड़ी इंसानियत मारी जा रही है ना, असीं उस जिहड़े बंदे इंसानियत नूं मारन दा काम कर रहे उन्हां सारा दा विरोध करदे हां। इजराइल पिछले 90 सालों तो 9 दशकों तो लगातार फिलिस्तीन दे विच गाजा पट्टी दे विच लोकां नूं ईवन अटैक कर रहा, लोकां नूं मार रहा, नजायज़ उन्हां ते जुल्म कर रहा, ईवन तो उन्हां दी इबादत गाह दे विच वड़ के उन्हां दी इबादत नहीं कीती जा। ਇਜ਼ਰਾइल ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਹਮਾਸ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਈਮ ਖਾਨ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਈਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ NRI TV ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। जिस तरीके दे नाल अज माहौल बनाया गया, मीडिया की आवाज़ में दबिया गया कि कोई भी मनुखता की जी आवाज़ है उन्होंने बुलंद ना कर सके। जी मानवता का जोड़ा कतल किया जा रहा है वो हक दे विच कोई नारा बुलंद ना करे। इस करके मैं सब तो पहला तुहाडा थैंक्स करदा भी तुहाडी TV जी है, तुहाडा जिहड़ा चैनल है, उन्हें जिहड़ा मुद्दा चुकन का काम किया है। दूसरी रही गल मनुखता जी जिंदगियां जा रही, मानवता का जिहड़ा कतल हो रहा है, मानवता का कतल तक पिछले काफ़ी टाइम तो जिहड़ा इजराइल फिलिस्तीन दे विच कर रहा सीगा। पिछले 9 दशकों तो 90 सालों तो लगातार जिहड़ा फिलिस्तीन है अपनी जमीन की बचाने की लड़ाई जिहड़ा है लड़ रहा है लगातार, तो उहदे इजराइल वालों लगातार उन्हां दे उपर जिहड़ा तशद्दद किया जा रहा, उन्हां ते जुल्म किया जा रहा, उन्हां नूं मारिया जा रहा। हुण एक जिहड़ा अटैक इजराइल वालों अपने फिलिस्तीन वालों जिहड़ा किया गया सी, हमास वालों खासकर, उस तो बाद जिस तरीके का इजराइल ने रिएक्ट किया है, इजराइल ने जिहड़ी बमबारी की है फिलिस्तीन के उपर, वो मैं समझदा कि फिलिस्तीन के उपर नहीं है, पूरी मनुखता के उपर जिहड़ा वो अटैक इजराइल को लगातार किया जा रहा। मैं ये समझदा है कि इजराइल एक जिहड़ा आतंकवादी मुल्क है, जिहड़ा आतंकवाद नूं बढ़ावा दिंदा है, सारी दुनिया जानती है कि किस तरीके नाल इजराइल ने बहुत घट टाइम के विच जिहड़ी हथियारां की प्रोडक्शन शुरू की हुई सी। आखिर वो जिहड़ी हथियार है जिहड़ा इजराइल बना रहा वो किहनां नूं सप्लाई कर रहा, वो हथियार पहुँच कित्थे रहे हैं? वही हथियार जिहड़े इजराइल ने बेचे मार्केट दे विच, अज वही हथियार जिहड़े है उहदे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उहदा वजह यह है कि जदों कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या किसी मुल्क के लोग ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ,
ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੰਗ ਚਾਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮਾਸ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਚਾਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਹਮਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਯਹੂਦੀ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਅਕਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪਹਿਲ ਕਰਮੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲ ਕਰਮੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਾਨਯ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ UN ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ UN ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, OIC ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੀਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? UN ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਟੋ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, 1-2 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਖੜਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ,
ਲੈਬਨਾਨ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ। ਈਵਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੋ ਹਮਾਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਡਕੈਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬਰਤਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਗੀ ਕੁਝ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਰਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ UN ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਐਫਰਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਇਮ ਖਾਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRI TV, ਜਲੰਧਰ।